डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना चैतन्य स्टूडियो में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। हूँ डॉक्टर दिनुभाई चुडासमा गुजराती विभाग में आसिस्टंट प्रोफेसर तरीके कार्यरत छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज आपणे गुजराती पेपर नंबर 1 कंपलसरी पेपर 1 FYBA प्रथम वर्ष ब्लॉक 1 अने एमां आपणे भवान भगत रेखाचित्रनो अभ्यास करी रह्या हता। गत लेक्चर्स में आपणे भवान भगत विषयक जे कंई समझ्या छे ए समझण पुनः आपणे एकवार तपासी लईए। गया लेक्चर्स में आपणे सर्जक जोसेफ मेकवान विषे थोड़ीक वातो करेली। भवान भगत एमनुं स्वरूप रेखाचित्र चरित्र निबंधनुं छे। आ चरित्र निबंधना सर्जक जोसेफ मेकवान अने जोसेफ मेकवाननो आछेरो परिचय आपणे मेळवेलो। मूळे ए शिक्षक, त्रोळोल में एमनो जन्म, आणंद एमनी कर्मभूमि, सामाजिक कार्यकर अने आजीवन समाजना छेवाड़े स्वस्था लोको माटे कार्यरत रहनार जोसेफ मेकवान गुजराती दलित साहित्यना पिता तरीके ओळखवामां आवे छे। जोसेफ मेकवाननी आंगळियात नवलकथा, लक्ष्मणनी अग्नि परीक्षा, मारी परणेतर अने आजन्म अपराधी उपरांत जोसेफभाईए जे रेखाचित्रों पर काम कर्युं ए पण आपणे जोयेलुं। व्यथाना वितक, वालना वलखा, नईए चांद होगा, माणस होवानी यंत्रणा, रामना रखोपा, तेमां कीर्तिवंत जे एमनी कृति छे ए व्यथाना वितक छे। अने व्यथाना वितक मांथी एक रेखाचित्र चरित्र निबंध भवान भगत नो आपणे गत लेक्चर्स में खंड 1 नो अभ्यास करेलो। पछी आपणे स्वरूप परिचय जोयेलुं। स्वरूप परिचय में आपणे रेखाचित्रों गुजराती साहित्य में कोणे लख्या छे एनी आछेरी वात करेली। अने ए रेखाचित्रों में जे नामांकित सर्जको छे, जे प्रथम हरोळना सर्जको छे एवा अनिरुद्ध ब्रह्मभट्ट होय, रघुवीर चौधरी होय, स्वामी आनंद होय, जोसेफ मेकवान होय, एमनी वातो करेली। ए पछी आपणे कृतिलक्षी चरित्र निबंध विषे बात करेली। भवान भगत कृतिनो सारांश जोयेलो। प्रथम खंडनु क्रियात्मक सघन अध्ययन जोयेलू। अने ए पछी आपणे तमारी प्रगति चकासोना थोड़ाक सवालों जोयेला। गत लेक्चर्स में विद्यार्थी मित्रों आपणे सर्जक परिचय जोयो अने सर्जक परिचय उपरांत आपणे स्वरूप परिचय गुजराती साहित्य में रेखाचित्र चरित्र निबंधों स्वरूप खूब खेड़ायेलू है। अने ए चरित्र निबंधों में भवान भगत ना सर्जक जोसेफ मेकवान अने आ चरित्र निबंध गुजराती साहित्य में खूब ख्याति प्राप्त थयेल छे। स्वरूप चरित्र निबंध तो आ स्वरूप ने खेड़नारा केटलाक सर्जको छे। ए सर्जको में वाडीलाल डगली है, ए सर्जको में स्वामी आनंद है, ए सर्जको में रघुवीर चौधरी है, ए सर्जको में अनिरुद्ध ब्रह्मभट्ट है, जोसेफ मेकवान पण एमां सामेल है। ए पछी आपणे कृति भवान भगत कृतिने सारांश जोयेलो। शा माटे ए कृतिने आपणे भणवानी छे तो एमना माटेनी पूर्व भूमिका में आपणे ए शीख्या के चरित्र निबंध शा माटे भवान भगत आपणा अभ्यासक्रम में छे। कृतिनो सारांश भवान भगत रेखाचित्रों आरंभ अने भवान भगतનું मृत्यु थाय त्यां सुधीनो सारांश में आपणे जोयुं। ए पछी रेखाचित्र भवान भगतना प्रथम खंडનું अध्ययन આપણે કર્યું અને
એના કેટલાક પ્રશ્નો તમારી પ્રગતિ માટે આપણે જોયા હતા. આજે આપણે શું ભણવાના છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ખંડ 2નું ક્રિયાત્મક અધ્યયન અને તેના સવાલો જોઈશું. ખંડ 3નું ક્રિયાત્મક અધ્યયન અને તેના સવાલો. વસ્તુલક્ષી કસોટીમાં તમારી પ્રગતિ જાતે તપાસો. તમારી પ્રગતિ જાતે તપાસોમાં પાઠ્યને આધારે, રેખાચિત્રને આધારે ખાલી જગ્યાઓ છે. આ કૃતિ ભણી લીધા પછી કેટલીક લેખન પ્રવૃત્તિઓ છે અને કેટલીક ટૂંક નોંધો છે. તો આજના તાસમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આટલી વિગતો તપાસવાની છે. મિત્રો, ખંડ 2, પ્રથમ ખંડમાં આપણે ભવાન ભગત રેખાચિત્રનો થોડોક આછેરો અભ્યાસ કરેલો અને આજે ખંડ 2માં મૂળ કૃતિ ભવાન ભગત અને ભવાન ભગત વિષયક જે વાતો જોસેફભાઈએ લખી છે એને જોઈ લઈએ. કૃતિના મધ્યભાગમાં લેખક અને તેના બાળગોઠિયા અને ભવાન ભગત લાખેણા દેવ હતા. લાખેણા દેવ ખૂબ જ ગમતા માણસ હતા. કેમ કે એમની જબાને રસ ઝરતી વાતો ના ખૂટતી. રસ ઝરતી વાતો. બાળકોને શું ગમે છે? બાળકોને વાતો ગમે છે, વાર્તા ગમે છે. અને ભવાન ભગત બાળકોને ખૂબ સારી રીતે વાર્તાઓ કહેતા. વાર્તા કહેવાની કળામાં એ ખૂબ જ આગળ પડતા હતા, રસ ઝરતી વાતો કરતા. ભવાન ભગત જ્યારે સિંહાસન 32ની, સુડા બહોતેરીની, વિક્રમ અને વેતાળની કે સદેવંત સાવરિંગાની વાર્તા માંડે છે ને, ત્યારે એ જ બાળકોને ભાન રહેતું નથી. એવી એની બળકટ અભિવ્યક્તિ છે. યાની કે ભવાન ભગત ભણેલા નથી, પણ એમની હૈયા સૂજ અને કોઠા સૂજ એટલી આગવી છે અને અભિવ્યક્તિ એટલી તાજબવાળી છે કે બાળકોને એ વાર્તા કહે છે ત્યારે બાળકો એ રસથી એમને સાંભળે છે. કેવી વાર્તાઓ કહે છે ભવાન ભગત? નળ દમયંતી પ્રત્યક્ષ થાય. કથામાં શ્રવણ તો એ એવો ચિત્રે કે બાળકોને એવું જ લાગે કે અમે મોટા થઈને મા બાપ ભક્તો બની રહીશું, શ્રવણ જેવી જ ભક્તિ કરીશું. રાત્રિના સમયે આકાશમાં રહેલ તારાઓનું જ્ઞાન બાળકોને આપે. ભવાન ભગત જ્યાં ખેતરે રાતવાસો કરતા અને ત્યાં શેરીના મહોલ્લાના કેટલાક બાળકો પણ એમની સાથે જાય ત્યારે રાત્રિના વાર્તા કહેતા કહેતા આકાશમાં જે તારાઓ છે એના વિશેનું જ્ઞાન પણ ભવાન ભગત આપે છે. રાત્રે હરણ્યું, ગચુમલી, ગોવાળ, ઠગલિયું ને ધ્રુવનો તારો એમ ઘણા તારાઓના નામ એ ભવાન ભગતને આવડે અને એ જોઈને એ વર્ષ કેવું જશે એના વર્તારા, એની આગમવાણી પણ ભવાન ભગત બાંધી આપે છે. એટલે કે ભવાન ભગતનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે? વાર્તા કહેવાની કળામાં તો એ માહિર છે, પણ આકાશ જોઈને, તારાઓ જોઈને અને ભવિષ્યમાં વરસાદ, ભવિષ્યમાં કેવો સમય આવશે એનું વાર્ષિક સરવૈયું પણ તેઓ કાઢી આપે છે. રાત્રિના સમયે ભૂત પિચાસ અને ડાકણ ચૂડેલની વાર્તા જ હોય. ભૂત પિચાસ અને ડાકણની વાર્તાઓ રાત્રિના સમયે ભવાન ભગત બાળકોને કહે છે અને વાતાવરણમાં ભય પ્રસરી જાય. બાળકોની છાતીઓ ધડકવા માંડે અને કાળજા કંપવા માંડે એવું અદ્ભુત વાતાવરણ ભવાન ભગત પોતાની વાર્તા કહેવાની અભિવ્યક્તિથી બાંધી આપે છે. બાળકો એકબીજાની પાસે આવી જાય, ભયના માર્યા એકબીજાની પાસે આવી જાય, અટકે ને એકાદ છોકરાને કહે, જાતો બેટા સામે તળાવેથી પાણીનો લોટો મારા માટે ભરી લાવ. આ બાળકોનું ઘડતર હતું. એમ બાળકોને નીડર બનાવવાનું ચાલતું રહે. બાળકોને તળાવે લઈ જઈ તરતા શીખવે, તળાવે લઈ જઈને તરતા પણ શીખવે છે. બાળકોને વાર્તા કહીને વાર્તા કહેતા કહેતા ભૂત પિચાસની વાર્તા કહેતા કહેતા એનો ડર ભગાડવા માટે સામેના દૂરના તળાવેથી પાણી ભરવાનું પણ ભવાન ભગત બાળકોને કહે છે. જાતે તળાવમાં વચ્ચે ઊંડા પાણીમાં જાય, સપાટી પર સ્થિર થઈ પડ્યા રહે. તળવાની કળામાં ભવાન ભગત ખૂબ માહેર હતા. પાણીમાં એ પડ્યા રહે છે, એટલે કે તરવું એમને આત્મસાત થતું. પાણી અને ભગત એક થઈ જાય એટલી આત્મીયતા જળ તત્વ સાથેની ભવાન ભગતની હતી. તરવાની કળાના ઉસ્તાદ એવા ભવાન ભગત મહોલ્લાના છોકરાઓને જાત ભાતના દાવ શીખવે અને અનેક રમતો, અનેક રમતના દાવ પેચ પણ
બાળકોને ભવાન ભગત શીખવે છે. એ દાવમાં કુસ્તી હોય, લાકડી ફેરવવાની કળા હોય, કાંટાળી વાળો કૂદવાનું, તીરખામટા ચલાવવાનું, અને તીરકામઠા ઉપર એમનો અદ્ભુત હાથ, ભારે પાવરદો હાથ. બાળકો કહે એ ટગડાળે ઝૂલતી કેરી પાડી આપે. ભવાન ભગત એ કુશળ બાણાવાળી હતા. હવામાં કેરી ઉછાળાવે અને પછી પડતી કેરી વીંધી નાખે. હવામાં કેરી ઉછાળાવે અને પડતી કેરી વીંધી નાખે. એવી એમના મનની એકાગ્રતા. ભગત પાસેના આ બધા જ કસબ એ શેરીના બાળકોને પણ શીખવાડે. ભગત પાસે જે કંઈ કલા કસબ છે, જે કંઈ કલા કારીગરી છે, કહેવાતું કે 36 કળાને જાણકાર હતા, અને બાળકોને શીખવી શકાય એવી કળાઓ છે એ મહોલ્લાના બાળકોને ભવાન ભગત શીખવે છે. એટલે બાળકો એમનો કેળો છોડતા નથી, એમની સાથે જ રહે છે. બાળકોને પરિશ્રમી જીવનનું મહત્ત્વ પોતાના આચરણથી કરાવે. પોતાના આચરણથી પરિશ્રમી જીવનની વાત એ બાળકોને શીખવાડે છે. આ એક શિક્ષણનો એક ભાગ છે. ક્લાસરૂમમાં શિક્ષણ હોય એ તો પુસ્તકીય હોય છે, પણ જ્યારે કેટલુંક શિક્ષણ એવું છે કે બાળકો છે એ તળભૂમિમાં જઈને, પરિવેશમાં જઈને, સીમ શેડી વગડામાં જઈને પણ મેળવી શકે છે. જાણે જીવનલક્ષી કેળવણીની પાઠશાળા એ ભવાન ભગત છે. એવા ભવાન ભગતને ત્યાં પૂંજાનું મૃત્યુ થયું. હવે ભવાન ભગત તો એક એકદમ આધ્યાત્મિક ભજનના માણસ છે, પણ પ્રથમ ખંડમાં આપણે જોયું કે ભવાન ભગતનો યુવાન પુત્ર પૂંજો ફાટી પડ્યો, અને એ પૂંજાના મૃત્યુના સમાચાર લઈને ખેતરે નાનકડો જસ્યો જાય છે. એ આપણે આરંભમાં જોયું. ત્યારે આવા ભવાન ભગત જે એની લાક્ષણિકતાઓ, સીધા સરળ અને સાચા માણસને ત્યાં એમનો યુવાન પુત્ર મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે લોકો શું કહે છે કે ધર્મીને ત્યાં ધાર પડી છે. એવું કેમ? કારણ કે ભવાન ભગતનું જીવન છે એ સાવ સરળ, સાદું, સંયમી અને એકદમ પરોપકારી હતું, કલ્યાણમય હતું. મિત્રો, આપણે જે બીજા ખંડનું ક્રિયાત્મક અધ્યયન કર્યું છે એના કેટલાક પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે. પ્રશ્નો અહીં છે. બાળકોને ભવાન ભગત કેવી વાર્તાઓ કહેતા? હમણાં જ આપણે જોયું. બાળકોને કેળવવાની ભવાન ભગતની કળાને તમારા શબ્દોમાં રજૂ કરો. કેવી હતી? બાળકો વાર્તા રસમાં એકરૂપ થઈ જાય અને બાળકોને એ વાર્તા કહેતા કહેતા પણ જીવનલક્ષી કેળવણી આપતા રહે. ભવાન ભગતની તરવાની અને તીરની કળા વિશે સમજ આપો. તરવાની કળા પાણીમાં ચટ્ટાપાટ પડ્યા રહે છે, અને તીરખામટું કેમ ચલાવે છે? બાળકો કહે એ તગડાળે ઝૂલતી કેરી હોય તો એ વીંધી નાખે છે. હવામાં કેરી ઉછાળાવે છે અને તીરથી એ વીંધી નાખે છે. એવા કુશળ તીર બાણાવળી હતા. ચોથું, શ્રવણની વાર્તા સાંભળી બાળકોને કેવા વિચાર આવે છે? શ્રવણની વાર્તા સાંભળીને બાળકોને મા બાપ ભક્તો બની જઈએ અને શ્રવણ જેવી જ મા બાપની ભક્તિ કરીએ એવા વિચારો આવે છે. ભવાન ભગત શું જોઈને વર્ષના વર્તારા બાંધતા? વર્તારા એટલે કે ભવિષ્યવાણી. શું જોઈને બાંધતા હતા? હમણાં જ આપણે જોયું કે રાત્રે જે તારાઓ આકાશમાં પ્રગટે છે અને તારાઓ જોઈને એ વર્ષનું ભવિષ્ય વર્તારા કહી આપતા કે આ વર્ષ કેટલા આની થશે, 12 આની થશે, 16 આની થશે કે 20 આની થશે. આગળ મિત્રો, ખંડ 3 અંતિમ ખંડ છે. ભવાન ભગત રેખાચિત્રનો આ ત્રીજો ખંડ. ત્રીજા ખંડમાં શું બને છે? આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ. આ ભાગમાં ભવાન ભગત પૂંજાના અનાથ બનેલા ચારેય સંતાનોના મા બાપ બની ભગવાનને આપેલા નવા પાઠને બરાબર ભજવે છે. પૂંજાને 4 સંતાનો છે અને ચારેય સંતાનોને છોડીને પૂંજાની પત્ની ચાલી જાય છે, અને ચારેય બાળકો જાણે કે અનાથ બની જાય છે. પણ એ ચારેય બાળકોને દાદા ભવાન ભગત છે એ પાળે છે, પોષે છે અને મોટા કરે છે. જે હથિયારો એમણે મેળીએ ચડાવી દીધા હતા
એ જ હથિયારો પુનઃ એ કાઢે છે અને પાછા જ એ બાળકોના પેટ ભરવા માટે પરિશ્રમી જીવન આદરે છે. ભવાન ભગત આ નવા પાઠને બરોબર ભજવે છે. સંસાર છોડી વગડામાં ગયા ત્યારે જે ઓજારો માળીએ ચડાવી દીધા હતા તેનો કાટ ઉતર્યો ને ખૂબ મહેનત કરી છોકરાઓને મોટા કરે છે. મોટાભાઈ મણિભાઈને શહેરમાં નોકરી મળી. મોટો એના જે 4 સંતાનો છે એમાંથી જે પુંજાના 4 સંતાનોમાં મણિભાઈ મોટો, ચારેયને મોટા કરે છે અને મોટો મણિભાઈ શહેરમાં નોકરી મેળવે છે. 2-3 વર્ષમાં મણિભાઈ ત્યાં જ પરણે છે અને પરણીને ઘર માંડે છે. અને જેવું મણિભાઈનું ઘર બંધાય છે એ સાથે જ મણિભાઈ પોતાના નાના ભાઈ ભાંડુઓને પણ શહેર લઈ જાય છે. કારણ કે એણે દાદાનું પરિશ્રમી જીવન એની સામે જ હતું કે અમારા દાદા ભવાન ભગતે અમારા માટે કેટલી મહેનત કરી છે. જે ભવાન ભગત સંસારને છોડીને પોતાના ખેતર સીમસેડે વગડામાં જીવતા હતા એ જ ભવાન ભગતને પોતાનો જ પુત્ર પુંજો પાછો થાય છે અને પુંજાની પત્ની 4 સંતાનોને અનાજ છોડીને ચાલી જાય છે. ત્યારે ભવાન ભગત પુનઃ પાછા જાણે કે સંસારમાં આવી જાય છે અને આ નવા ખેલને, નવા પાઠને, નવા પાત્રને એ ખૂબ વફાદારીથી, ઈમાનદારીથી ભજવે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે અને 4 સંતાનોને જીવન કેમ જીવવું, જીવન કેવું રીતે જીવંત રીતે જીવવું એના પાઠ શીખવે છે. ક્યારેક એનો કાગળ આવી જતો, કોનો? મણિભાઈનો, શહેરમાંથી. ત્યારે તે દાદાની ખબર કાઢી જતો. દર ફેરા એ દાદા તરફના પ્રેમને કારણે પોતાની ઘરે શહેરમાં આવવાનું મણિભાઈ ભવાન ભગતને કહે છે. પણ એ ભવાન ભગત 1ના 2 નથી થતા. ભાઈ મારે નથી આવવું શહેરમાં, હું તો વગડાનું ખેતરનું જીવું. પોતાનું ગામડું છોડીને, પોતાનું ખેતર છોડીને મણિભાઈની ત્યાં ભવાન ભગત જતા નથી. પણ મણિભાઈને ઘેરે દીકરો આવે છે અને એ પૌત્ર આવતા જ મહોલ્લાના લોકોના દબાણવશ 3જી પેઢીના પુત્રનું મુખ જોવા મણિભાઈના ઘરે ગામડું છોડીને ભવાન ભગત શહેરમાં જાય છે. ક્યારે જાય છે? તો કે પોતાના પૌત્રને જોવા માટે, દીકરાના દીકરાને. મણિભાઈને ઘરે પૌત્રના પુત્રને જોતા રાજી થઈ જાય છે. ક્યારેક રંગમાં આવી ભગત પારણાની દોરી ખેંચતા એકાદ હાલરડું લલકારે ત્યારે શહેરીઓ માટે તો નવું ગાણું બની રહે ને કેટલાયના ડોકા એ હાલરડું સાંભળવા માટે એના કાન શરવા બને છે. કેમ આવું? શહેરમાં કોને હાલરડા આવડે છે? આ તો ગામડાનો ભોળિયો માણસ છે, ગામડાનો સાચો માણસ છે, 36 કળાઓનો જાણકાર છે અને એમને હાલરડું પણ આવડે છે. એટલે પોતાના પૌત્રના પુત્રને સુવડાવવા માટે જ્યારે ભવાન ભગત શહેરમાં હાલરડું ગાય છે ત્યારે ત્યાંથી પસાર થતા કેટલા બધા લોકો છે એ હાલરડું સાંભળવા માટે કાન સરવા કરે છે. ડોસા નદીએ જઈ ત્યાંથી દેશી ઔષધિઓ લઈ આવે છે. એ સારા આયુર્વેદાચાર્ય જ હતા એમ કહો તો ચાલે. કેટલી ઔષધિનું જ્ઞાન છે એ ભવાન ભગતને આત્મસાત હતું. બાળકને વાટી એ ઔષધિઓ પીવડાવે છે અને 4 માસમાં તો બાળક મણિભાઈનો પુત્ર તંદુરસ્ત થઈ જાય છે. કેમ? કે બાળકને કેમ ઉછેરવું, બાળકને શું પીવડાવવું એની દરેક કળાના, દરેક માહિતીના જાણકાર ભવાન ભગત હતા. મિત્રો યાદ રાખજો કે આ આયુર્વેદિકનું જ્ઞાન છે, આ દેશી ઔષધિનું જ્ઞાન છે એ ભવાન ભગતને હતું. આજે તો આપણે બધા એલોપેથી દવાના રવાડે ચડી ગયા છે, પણ ખરેખર આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી જે વિરાસત છે એ દેશી ઔષધિઓની છે. આગળ પોતાના પૌત્રને ઘેરે યાની કે મણિભાઈને ઘેરે ભવાન ભગત શહેરમાં છે. પ્રસૂતિ પછી મણાની વહુની કેડિયું બંધાય એનો નુસ્ખો શહેરમાંથી ગામડે જઈ
અનેક ઔષધિઓની ગાંસડી બાંધી લાવે છે. આ બધું દીકરા વહુ કરુણા પણ ઓસિંગણ ભાવે સેવે છે. મણિભાઈની વહુનું નામ કરુણા છે અને આ કરુણા કે મારા ભવાન ભગત તરફ ખૂબ ઓસિંગણ ભાવે, કારણ કે પ્રેમવશ વાત્સલ્ય ભાવે દાદાને પૂજે છે, આદરપૂર્વક સાચવે છે. પરંતુ એક દિવસ શહેરમાં મોટરની હરફટે ભવાન ભગત આવી જાય છે. એમનો થાપામાંથી હાડકું ભાંગે છે અને પ્લાસ્ટર આવે છે અને ભવાન ભગત એક પણ ડગલું ચાલી શકતા નથી અને પથારીવશ થાય છે. અને પછી પાછા આ તો દેશી ઔષધિઓના જાણકાર છે એટલે વિલાયતી દવા લેતા નથી. જેમણે જીવનભર દેશી ઔષધ કર્યા છે અને મરતી વેળા પોતે વિલાયતી દવા લઈ પોતાના કોઠાને અભડાવતા નથી. માંદગી લાંબી ચાલી, પરિવાર ખૂબ સેવા કરે, એમાં ભવાન ભગતની ગામ જવાની હટ પૂરી થઈ નહીં. શહેરમાં જ મણિભાઈને ઘરે જ પ્રાણ છોડે છે. એમના મૃત્યુ પછી મણિભાઈને ત્યાં બેસવા માટે ગયેલા જોસેફભાઈને મણિભાઈ ભવાન ભગતની અંતિમ વેળાનું વર્ણન કરે છે. ભવાન ભગત શહેરમાં મોટરની હરફેટે આવી જાય, થાપામાંથી હાડકું ભાગે, પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું પાટું આવે, એક ડગલું પર ચાલી શકતા નથી અને વળી પાછા ભવાન ભગત એ કોઈ વિલાયતી દવા તો ખાતા જ નથી અને એ જ રીતના એમના પ્રાણ છે એ શહેરમાં પોતાના પૌત્ર મણિભાઈને ત્યાં જ જાય છે. જોસેફ મેકવાન જ્યારે એ મણિભાઈને મળે છે ત્યારે મણિભાઈ ભવાન ભગતની અંતિમ વેળાનું વર્ણન આ રીતે કરે છે. શું કહે છે મણિભાઈ ભવાન ભગતની અંતિમ વેળા વિશે? એક રાત્રે મનભાવતું ભોજન આરોગી એ હુતા તે હુતા. એ હુતા એટલે કે ભવાન ભગત સૂતા એ સૂતા. સવારે જોયું તો આપણા દાદા નહોતા રહ્યા. બેસણા પછી લેખક મણિભાઈ સાથે શમશાને જાય. ત્યાં માટીમાંથી મનેક પેદા કરવાનું કસબ જેમને કોઠે હતો તે ભવાન ભગત એ માટીની નીચે પોઢ્યા હતા. લેખકનું મન ભારે દુઃખમાં સરી જાય છે. જેમના ખોળામાં બેસી મોટા થયા, જેમની સંગાથે જીવેલ એ દાદા માટે જસ્યા એ મોટેથી પોક મુકાઈ ગઈ. ચોધાર આંસુએ જોસેફભાઈ રડી પડે છે. ત્યારે મણિભાઈ જોસેફભાઈને ખંભે હાથ રાખીને કહે છે, દાદા મર્યા તે દાડે અમારી હાંચીમાં મરી ગઈ જેસ્યા. દાદા મર્યા ત્યારે અમારી હાંચીમાં મરી ગઈ જેસ્યા. ને દાદાએ આપણને રડવાનું ક્યાં શીખવાડ્યું હતું? જોસેફભાઈના આંસુ જોઈને મણિભાઈ એમને કહે છે કે દાદા મર્યા એ દિવસે તો અમારી હાંચીમાં મરી ગઈ અને જસ્યા દાદાએ આપણે રડવાનું નહોતું શીખવ્યું. દાદાએ તો આપણે નિડર બનાવેલા, દાદાએ તો આપણે જીવનનો સંઘર્ષ કરતા શીખવેલા છે. અને એ રીતના ભવાન ભગતનું રેખાચિત્ર એ સમાપ્ત થાય છે. એક આખી જર્ની આપણે જોઈ કે ગામડાનો ઓલિયો માણસ, ભજનીક માણસ, સાધુ માણસ, સંસાર છોડીને સંન્યાસ જીવન જીવતો માણસ, જેને આ બધી પરિભાષાઓની ખબર નથી પણ છતાં પણ કલ્યાણ યાત્રી હોય એવું ભવાન ભગતનું જીવન. અને એમાં પુંજો એનો યુવાન પુત્ર ફાટી પડે. 4 સંતાનોને છોડીને પુંજાની પત્ની એની ઘરે વહી જાય ત્યારે ભવાન ભગત આ 4 સંતાનોના ખરા માતા પિતા બની રહે. છોકરાઓ મોટા થાય એમાં મણિભાઈ મોટો થઈને શહેરમાં નોકરી મેળવે અને નોકરી મેળવીને એ પોતાના નાના ભાઈ ભાંડુઓને શહેરમાં લઈ જાય છે. પુનઃ દાદા ખેતીવાડીમાં એકરૂપ થાય છે. મણિભાઈના ખૂબ આગ્રહથી એમના ઘરે જ્યારે પુત્ર આવે છે ત્યારે એ શહેરમાં આવે છે, મણિભાઈની ઘરે રોકાય છે. એમના દીકરા મણિભાઈના દીકરાને એ ખૂબ સાચવે છે, હાલાડા સંભળાવે છે, એને દેશી ઔષધિઓ પાઈને એને તંદુરસ્ત નિરોગી બનાવે છે. મણિભાઈની જે વહુ છે કરુણા એને દીકરી સમાન માને છે. પ્રસૂતિ પછી એમની તંદુરસ્તી જળવાય, એમની કેડિયું બંધાય એ માટે એ ગામડે જઈને કેટલી બધી દેશી ઔષધિઓ લઈ આવે છે. આવા ભવાન ભગત એ 36 કળાઓના જાણકાર પણ હતા. બાળકોને એ નીત નવી રમતો શીખવાડે, બાળકોને એ કેટલી બધી ઔષધિઓ વિશે જ્ઞાન આપે, બાળકોને તરતા શીખવે, તીરકામઠા શીખવે, બાળકોને વાર્તા કહે. આવા ભવાન ભગત શહેરમાં વાહનની હડફટે આવે છે, થાપાનું હાથકું ભાંગી જાય છે અને શહેરમાં જ
એક દિવસ જમીને એ મણિભાઈને ઘેરે સૂતા અને અંતિમ શ્વાસ એમનો ઊંઘમાં જ જાય છે. અંતિમ સમયે જોસેફભાઈ જ્યારે મણિભાઈને મળવા જાય છે ત્યારે ચોધાર આંસુએ રોવી પડે છે. અને ત્યારે મણિભાઈનો આ એક સંવાદ આપણે ખાસ જોવા જેવો છે કે જસ્યા, દાદાએ આપણે રોતા ક્યાં શીખવ્યું છે? વાત સાચી છે. ભવાન ભગત જેવા ધીંગી ધરાના માણસ હોય અને એ જ્યારે કોઈના ઉપર હાથ મૂકે છે ત્યારે એ માણસ છે એ ખરેખરો માણસ બને છે, એમને અભય પ્રાપ્ત થાય છે, એ નીડર બને છે. અને એવા ભવાન ભગતના 3 ખંડોનો આપણે ક્રિયાત્મક સઘન અધ્યયન કર્યું છે. હવે એમના પ્રશ્નો તમારી પ્રતિ જાતે તપાસોના પહેલો પ્રશ્ન છે, ભવાન ભગત પુત્રના સંતાનોને મટો કરવા શું કરે છે? હમણાં જ આપણે જોયું. પૌત્રના પુત્રને ઊંઘ આવે તે માટે ભવાન ભગત શું ગાતા હતા? હાલરડું. ભગત પથારીવશ કેમ થયા? હમણાં જ આપણે જોયું. ચોથું, ભવાન ભગતનું દેશી વૈદુ વિશે તમે લેખન કરો. 5, ભવાન ભગત સાથે સર્જકનું સામીપ્ય આલેખો. વસ્તુલક્ષી કસોટીમાં કેટલાક ખરા ખોટા પ્રશ્નોના જવાબો જોઈ લઈએ. 1, ભવાન ભગત 36 કળાના જાણકાર હતા. સાચું. ભવાન ભગત દારૂ પીતા હતા. ખોટું. ભવાન ભગત આર્થિક રીતે સંપન્ન હતા. સાચું. ભલી ભવાન ભગતની પત્નીનું નામ હતું. સાચું. ભવાન ભગતનું મૃત્યુ એના ગામડે થયું હતું. તે ખોટું છે. અને આ 6 પ્રશ્નો પછી આગળ કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ છે. પાઠ્યના આધારે ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલી, ભવાન ભગતના એક દીકરાનું નામ પૂંજો હતું. પૂંજાના એક દીકરાનું નામ મણિભાઈ હતું. ભવાન ભગતની વહુનું નામ ભલી હતું. મણિભાઈની વહુનું નામ કરુણા હતું. ભવાન ભગત સંસારી સાધુ સિદ્ધ થઈ રહેલા. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલીક લેખન પ્રવૃત્તિ માટે છે. 150 શબ્દોમાં તમે આ લેખન કરી શકો. જીવનમાં અડગ રહી અથાગ પરિશ્રમ કરતા તમારી આસપાસના સમાજમાં રહેતા માટીમાંથી સાચો માણસ સર્જતા માણસોને મળો અને એમના વિશે 100 શબ્દોમાં લખો. તમારા પરિવારમાંથી કોઈ એક સભ્ય વિશે ચરિત્ર નિબંધ લખવાનો પ્રયાસ કરો. ગુજરાતી સાહિત્યના ઉત્તમ ચરિત્ર નિબંધોની યાદી તૈયાર કરો. ગુજરાતી સાહિત્યના શ્રેષ્ઠ ચરિત્ર નિબંધ સર્જકોની યાદી તૈયાર કરો. 6, ભવાન ભગતના રચનાકાર જોસેફ મેકવાનના જીવન વિશે માહિતી મેળવો. આગળ કૃતિનું વાંચન કરીને 1-2 વાક્યોમાં જવાબ આપવાના છે. પહેલું, ભવાન ભગત કયા સ્વરૂપની કૃતિ છે? ચરિત્ર નિબંધ, રેખાચિત્ર. તમને આ ચરિત્ર નિબંધ કેવો લાગ્યો એ તમારે જવાબ આપવાનો છે. કૃતિમાંથી ગ્રામ બોલીના શબ્દો અને વાક્યો તારવી આપો. તમે મૂળ કૃતિ વાંચશો તેમાં કેટલાક ચરોતરી ભાષાના તળપદા શબ્દો છે, એને તમારે અલગ તારવવાના છે. ભવાન ભગતને આવડતી વિદ્યાઓ વિશે ટૂંકમાં લખો. કૃતિમાં આવતા સ્ત્રી પાત્રોના નામ લખો. કૃતિમાં આવતા પુરુષ પાત્રોના નામ જણાવો. આ એટલું તમે કરશો એટલે કૃતિલક્ષી વિશેષ માહિતી તમને પ્રાપ્ત થશે. અને કૃતિના આધારે કેટલીક ટૂંક નોંધ. ભવાન ભગતને હસ્તગત કળાઓ વિશે લખો. ભવાન ભગતની વાર્તા કહેવાની રીત વિશે જણાવો. તું મને નિરાતે મરવા દે એમ નથી લાગતું એમ ભગત શા માટે બોલે છે? ચરિત્ર નિબંધમાંથી તમને ગમતું એક વર્ણન લખો. કૃતિનો આરંભ અને અંત જણાવો. 6, ભવાન ભગત તરફ સર્જક જોસેફ મેકવાનનો લગાવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભવાન ભગત ચરિત્ર નિબંધને આધારે આપણે કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્નો જોયા, કેટલીક ટૂંકનોંધો જોઈ. ભવાન ભગત ચરિત્ર નિબંધને આધારે આપણે કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ જોઈ. ભવાન ભગત રેખાચિત્રને આધારે કેટલાક ખરા ખોટા જવાબો પણ આપણે જોયા. અને ઉપરાંત તમારી આસપાસ કેટલાક એવા ચરિત્રો જે તમને ગમતા હોય અથવા તો ન ગમતા હોય એમના વિશે પણ તમે 100 શબ્દોમાં નાનકડો એક ચરિત્ર નિબંધ લખી શકો છો. ભવાન ભગત નિબંધને આધારે તમારા જ પરિવારના કોઈ સદસ્ય વિશે પણ તમે ચરિત્ર નિબંધ લખવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સાહિત્યનો એક ઉત્તમ ચરિત્ર નિબંધ ભવાન ભગત, એમના સર્જક, દલિત સાહિત્યના પ્રથમ હરોળના સર્જક એવા જોસેફ મેકવાન લખે છે. ભવાન ભગત એક ઉમદા માણસ અને એવા જ એક ઉત્તમ ચરિત્રકાર જોસેફભાઈના હાથે આ રેખાચિત્રનું કલાત્મક લેખન થયું છે. ગુજરાતી સાહિત્યના કેટલાક ઉત્તમ રેખાચિત્રોમાં ભવાન ભગત ચરિત્ર નિબંધ સ્થાન પામે છે. અસ્તુ, નમસ્કાર, ધન્યવાદ. स्वाध्यायः